नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 अर्थशास्त्र विषय में आपणे प्रकरण 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश इकोनॉमिक्स अन इंट्रोडक्शन आ चेप्टर समझी रह्या छीए। लास्ट लेक्चर में आपणे क्वेश्चन 2 समझ्या। अर्थशास्त्र अंगेना भारतीय चिंतननी माहिती आपो, जेमां आपणे भारतना एक प्राचीन महान अर्थशास्त्री कौटिल्यना मते अर्थशास्त्र शुं छे एना विशेनी पण समजूती मेळवी। आजे आपणे क्वेश्चन 3 जोवानो छे। पश्चिममां अर्थशास्त्रना उद्भव अने विकास विषे टूंकमां माहिती आपो। क्यो छे क्वेश्चन 3? पश्चिममां एटले के पश्चिमी देशोमां अर्थशास्त्रनो उद्भव अने अर्थशास्त्रनो विकास कई रीते थयो एना विशेनी आपणे अहीं टूंकमां माहिती जोवानी छे। पश्चिमी देशो एटले भारतना पश्चिम दिशामां आवेला देशो। भारतनी पश्चिम दिशामां क्या क्या देशो आवेला छे? एक्जाम्पल तरीके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, अमेरिका आवा अनेक देशो भारतनी पश्चिम दिशामां आवेला छे। आ पश्चिम दिशाना जे देशो छे एमां अर्थशास्त्रना उद्भव अने विकास विषे अहीं आपणे वात करवानी छे। तो सौथी पहेला आपणे पश्चिममां अर्थशास्त्रनो उद्भव कई रीते थयो एना विशेनी वात करीए अने पछी आपणे पश्चिममां अर्थशास्त्रनो विकास कई रीते थयो, पश्चिममां अर्थशास्त्रना विकासमां क्या अर्थशास्त्रीओनो मोटो फाळो छे एना विशेनी वात करशुं। ओके, भारतमां बधाने ख्याल छे एक महान प्राचीन अर्थशास्त्री थई गया कौटिल्य, लगभग आजथी 2500 वर्ष पहेला। ई ज रीते पश्चिमी देशोमां पण एक महान विद्वान थई गया एरिस्टोटल, लगभग आजथी 2300 वर्ष पहेला। ग्रीस देशना एक महान तत्वचिंतक, ग्रीस देशना एक महान प्राचीन अर्थशास्त्री एरिस्टोटल के जे एक बहुमुखी प्रतिभा धरावता था। राज्यशास्त्री हता, नीतिशास्त्री हता, संगीतकार हता, आवा अनेक गुण एनामां हता। ए सोक्रेटिस अने प्लेटोना शिष्य पण हता। आ महान तत्वचिंतक एरिस्टोटल के जे पश्चिममां ग्रीस देशमां थई गया, एणे एक पुस्तक लखेलुं आजथी 2300 वर्ष पहेला अने ए पुस्तकनुं नाम हतुं ओएकोनोमिका। ओएकोनोमिका एरिस्टोटले पोताना ओएकोनोमिका नामना पुस्तकमां आर्थिक विचारो रजू कर्या हता, आर्थिक चिंतन रजू करेलुं हतुं। आ थई बहु जूनी बात, 2300 वर्ष पहेलानी बात। हवे आपणे थोड़ीक 200-300 वर्ष पहेलानी बात करीए। पश्चिमी देशोमां औद्योगिक क्रांति बाद उद्योग क्षेत्रे श्रम विभाजन अने विशिष्टीकरण शक्य बन्या। पश्चिमी देशोमां क्यारे औद्योगिक क्रांति आवी? तो कि ईस्वीसन 1750 થી 1830 दरमियान अने त्यार पछी पण। औद्योगिक क्रांति कोने कहेशुं? तो कि उद्योगोनी संख्यामां वधारो थाय, उद्योग क्षेत्रे खूब मोटा पाये मूडीरोकाणो थाय, उद्योग क्षेत्रे नवी नवी टेक्नोलॉजीना यंत्रोनी शोध थाय, समाजनो मोटो वर्ग रोजगारी उद्योग क्षेत्रमांथी मेळवतो थई जाय, एक आखुं औद्योगिक वातावरण ऊभुं थाय, एक आखुं इंडस्ट्रियल एटमोस्फियर सर्जाय। तो याद राखजो, आ परिस्थितिने, आवा वातावरणने एक औद्योगिक क्रांति तरीके आपणे ओळखशुं। आवी ज औद्योगिक क्रांति पश्चिमी देशोमां थई 1750 થી 1830 दरमियान, जेना मूळ ब्रिटेनमां हता। ब्रिटेन एटले इंग्लेंड, जेणे भारतमांथी पुष्कळ कमाणी करी हती। अंग्रेजोनुं ज्यारे भारतमां शासन हतुं त्यारे एणे भारतमांथी पुष्कळ कमाणी करी हती अने भारतमांथी जे कमाणी करी हती ए ब्रिटेने औद्योगिक क्रांति माटे खेरची। उद्योगों पाछळ एनुं खूब मोटा पाये मूडीरोकाण कर्युं, जेना फळ स्वरूपे ज ब्रिटेनमां औद्योगिक क्रांतिनुं सर्जन थयुं छे अने एनी आजुबाजुना देशोमां पण औद्योगिक क्रांतिनुं सर्जन थयुं। औद्योगिक क्रांति बाद उद्योगोनो जोरदार विकास थयो। औद्योगिकरणे वेग पेकड़ो, उद्योगोनी संख्यामां जबरो वधारो थयो। उद्योग क्षेत्रे श्रम विभाजन अने विशिष्टीकरण शक्य बन्या। श्रम विभाजन एटले शुं? तो कि कामनी योग्य रीते वहेंचणी करी देवी ए श्रम विभाजन। दरेक व्यक्ति पोतपोतानी आवडत मुजब, पोतपोतानी लायकात मुजब योग्य काम पसंद करे तो ए श्रम विभाजन। उद्योगोमां पण घणा बधा वर्क होय कि ज्यां कामनी शुं थई जाय छे
યોગ્ય વ્યક્તિઓ વચ્ચે યોગ્ય રીતે વહેંચણી થઈ જાય છે. આને આપણે શ્રમ વિભાજન કહેશું. અને વિશિષ્ટીકરણ એટલે તો કે કોઈ એક વ્યક્તિ એક જ પ્રકારનું કામ કરે, કોઈ એક વ્યક્તિ એક જ પ્રકારનું કામ કરે રાખે અને એમાં જ વ્યક્તિ કુશળ બને, એમાં જ વ્યક્તિ માસ્ટરી મેળવે, તો આને આપણે વિશિષ્ટીકરણ કહેશું. જેમ કે હું ટીચિંગ લાઇનમાં વર્ષોથી કામ કરતો હોઉં અને આમાં જ હું કુશળતા મેળવું, તો આમાં મારું વિશિષ્ટીકરણ છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને એ જ રીતે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અને એમાં જ એણે માસ્ટરી મેળવી હોય, તો એમાં એણે વિશિષ્ટીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે એવું આપણે કહી શકીએ. કોઈ ગેરેજવાળા છે એ ગાડી રિપેરિંગમાં માસ્ટર હોય, તો એમાં એનું વિશિષ્ટીકરણ છે એવું આપણે કહી શકીએ. આવી વાત છે. એટલે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ બાદ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે શ્રમ વિભાજન અને વિશિષ્ટીકરણ શક્ય બન્યા, અને આવા જ વિશિષ્ટીકરણ જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં શક્ય બન્યા. જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં પણ અભ્યાસ અને સંશોધનોમાં આવા જ વિશિષ્ટીકરણ શક્ય બન્યા. એટલે કે જે ઘણા વિદ્વાન વ્યક્તિઓ હતા એણે જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસ અને સંશોધનોમાં શું પ્રાપ્ત કર્યું? તો કે વિશિષ્ટીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું. આવા ઘણા મહાન વ્યક્તિઓ પશ્ચિમી દેશોમાં થઈ ગયા જેણે જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસ અને સંશોધનોમાં શું પ્રાપ્ત કર્યું? તો કે વિશિષ્ટીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું. આલ્ફ્રેડ માર્શલ, લાયોનલ રોબિન્સ, એડમ સ્મિથ, સેમ્યુઅલસન, આવા અર્થશાસ્ત્રીઓ વિશે આપણે આગળ પરિચય મેળવશું કે જેણે જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસ અને સંશોધનોમાં શું પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો કે વિશિષ્ટીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એની પણ આગળ વાત આવશે. ભૌતિક વિજ્ઞાનની જેમ સમાજ વિજ્ઞાન અને માનવ વર્તનનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રોમાં પણ વિશિષ્ટીકરણ થયું. આ સમાજ વિજ્ઞાન અને માનવ વર્તનનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રો એ જ્ઞાનના ક્ષેત્રો, એમાં શું થયું? તો કે વિશિષ્ટીકરણ થયું. એટલે કે એમાં મહાન વિદ્વાનોએ કુશળતા મેળવી, એના અભ્યાસ અને સંશોધનોમાં મહાન વિદ્વાનોએ કુશળતા મેળવી. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ વિશિષ્ટીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેના આપણને નામ યાદ છે, ન્યૂટન, ગેલિલિયો વગેરે. બરાબર? તો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં જે રીતે મહાન વૈજ્ઞાનિકોએ વિશિષ્ટીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, એ જ રીતે જ્ઞાનના ક્ષેત્રો જેવા કે સમાજ વિજ્ઞાન અને માનવ વર્તનનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણા જ અર્થશાસ્ત્રીઓએ, ઘણા જ વિદ્વાનોએ વિશિષ્ટીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. જેમ કે હમણાં જ મેં નામ કીધા, એડમ સ્મિથ, આલ્ફ્રેડ માર્શલ, સેમ્યુઅલસન, લાયોનલ રોબિન્સ, આ બધા. અહીં જો મહત્વની વાત કે આવા વિદ્વાનો દ્વારા જે જ્ઞાનના ક્ષેત્રોનો અભ્યાસ થયો, આવા વિદ્વાનો દ્વારા જે જ્ઞાનના ક્ષેત્રોનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો, એ અભ્યાસની પદ્ધતિ માત્ર તર્ક કે કલ્પના આધારિત ન રહે. એવું નહીં કે આવા વિદ્વાનો પોતાના ગમે એવા વિચારો રજૂ કરી દે અભ્યાસની બાબતમાં, એમ નહીં. તર્ક ને કલ્પના આધારિત અભ્યાસ ન રહ્યો, પણ પ્રયોગ અને ચકાસણી આધારિત વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ શરૂ થયા. આવા મહાન વિદ્વાનો દ્વારા જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં જે અભ્યાસો થયા એ માત્ર તર્ક કે કલ્પના આધારિત અભ્યાસો રહ્યા નહીં, કે જેમાં મનમાં આવે એવી વાત રજૂ કરી દેવી કોઈ તથ્ય વગર, એવી વાત નહીં. પણ પ્રયોગ અને ચકાસણી આધારિત વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અહીં અભ્યાસો શરૂ થયા, કે જેમાં આવા વિદ્વાનો માનવીની વર્તણૂકનો પ્રયોગ કરે. માનવીની કઈ પ્રકારની વર્તણૂક છે, સમાજના લોકો કેવું વર્તન કરે છે, એ અંગેના ચોક્કસ પ્રયોગ થાય, ચકાસણી થાય, અને એના આધારે એક ચોક્કસ તારણ ઉપર આવવામાં આવે. એટલે કહેવાનું એ છે કે અહીં અભ્યાસની પદ્ધતિ માત્ર તર્ક કે કલ્પના આધારિત ન રહી, પણ વિદ્વાન વ્યક્તિઓ દ્વારા જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં જે અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો, એ અભ્યાસ પ્રયોગ અને ચકાસણી આધારિત વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ શરૂ થયો. જેમ ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ થાય છે, પ્રયોગ અને ચકાસણી આધારિત અભ્યાસો હોય ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં, એ જ રીતે જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં પણ માનવીની વર્તણૂક ઉપર પ્રયોગો થયા, ચકાસણી થઈ, અને એના આધારે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ શરૂ થયા, અને ચોક્કસ તારણ ઉપર એ વિદ્વાનો આવ્યા અને પોતાના વિચારો પ્રદર્શિત કર્યા. ઓકે, અત્યાર સુધી શું હતું? તો કે માનવીના આર્થિક વર્તનનો અભ્યાસ રાજ્યશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર કે તત્વચિંતનના ભાગરૂપે થતો હતો, જેના બદલે હવે સ્વતંત્ર વિષય તરીકે અભ્યાસ શરૂ થયો. માનવીની વર્તણૂકનો જે અભ્યાસ છે
એ હવે સ્વતંત્ર વિષય તરીકે શરૂ થઈ ગયો છે. પહેલાં કેવું હતું તો કે માનવીને આર્થિક વર્તનનો અભ્યાસ છે એ રાજ્યશાસ્ત્રના ભાગરૂપે થતો, નીતિશાસ્ત્ર કે તત્વચિંતનના ભાગરૂપે થતો એ અભ્યાસ હવે સ્વતંત્ર વિષય તરીકે થવા લાગ્યો. રાજ્યશાસ્ત્ર બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર? કોઈ એક ચોક્કસ સરહદથી નક્કી થયેલો પ્રાંત કે જ્યાં લોકોનો સમૂહ વસવાટ કરતો હોય એને આપણે રાજ્ય કહેશું. જે પ્રાંતની કોઈ એક ચોક્કસ સરહદ નક્કી થયેલી હોય અને ચોક્કસ સરહદમાં લોકોનો સમૂહ વસવાટ કરતો હોય તો એ રાજ્ય. અને રાજ્યની વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જે શાસ્ત્ર રચાયેલું છે એ રાજ્યશાસ્ત્ર, કે જ્યાં રાજ્યમાં વસવાટ કરતા લોકોને તમામ પ્રકારની ફેસિલિટી પ્રાપ્ત થાય એ માટે સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ પ્રયત્નો કરવામાં આવતા હોય કે જેથી રાજ્યમાં વસવાટ કરતા લોકોના જીવન ધોરણ ઊંચા જાય. આ માટેની તમામ ફેસિલિટી પૂરી પાડવાની વાત હોય કે જેમાં શિક્ષણ, આરોગ્યની સેવા, ગટર સુવિધા, પાકા રસ્તા, આ બધી જ સુવિધાઓનો સમાવેશ થતો હોય. એટલે પહેલાં રાજ્યશાસ્ત્રના ભાગરૂપે માનવીની આર્થિક વર્તણૂકનો અભ્યાસ થતો, નીતિશાસ્ત્રના ભાગરૂપે માનવીની આર્થિક વર્તણૂકનો અભ્યાસ થતો. આ નીતિશાસ્ત્ર શું છે તો કે માનવી દ્વારા જે ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે એ નીતિ નિયમોને આધીન હોવી જોઈએ, કે જેમાં સ્વાર્થ ખાતર પ્રવૃત્તિ ન હોવી જોઈએ, કોઈને છેતરીને પ્રવૃત્તિ કરવી એવો ઉદ્દેશ હોવો ન જોઈએ, પણ પ્રમાણિકતાથી, નીતિમત્તાથી યોગ્ય રીતે સમાજના લાભાર્થે માનવી દ્વારા પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. એ બધું નીતિશાસ્ત્રના ભાગરૂપે છે, જેમાં માનવી દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ માટે ચોક્કસ નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હોય, જે નીતિ નિયમોને માનવીએ ફોલો કરવાના હોય કે જેથી કોઈને છેતરવાની વાત ન આવે, સ્વાર્થની વાત ન આવે, પણ સમાજ કલ્યાણ માટે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો એ નીતિશાસ્ત્ર. અને તત્વચિંતનના ભાગરૂપે એટલે આધ્યાત્મિકતાના માર્ગે માનવીની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવાની વાત, કે જેમાં મહાન વિદ્વાનો દ્વારા માનવીની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવતો હોય. તો અહીં અત્યાર સુધી માનવીના આર્થિક વર્તનનો જે અભ્યાસ છે એ રાજ્યશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર કે તત્વચિંતનના ભાગરૂપે થતો હતો, પણ હવે માનવીના આર્થિક વર્તનનો અભ્યાસ એક સ્વતંત્ર વિષય તરીકે શરૂ થઈ ગયો. યાદ રાખજો, બરાબર? ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ શક્ય બની પશ્ચિમી દેશોમાં. એટલે શું થયું તો કે મોટા યંત્રો, મોટા પાયે ઉત્પાદન, આર્થિક સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, જંગી મૂડીરોકાણ વગેરેને પરિણામે એક નવી જ આર્થિક અને સામાજિક વ્યવસ્થા ઊભી થઈ. પશ્ચિમી દેશોમાં જે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ આવી, એ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને લીધે શું થયું તો કે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે મોટા મોટા યંત્રો ઉપયોગમાં લેવાના, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે મોટા પાયે ઉત્પાદનો શક્ય બન્યા, આર્થિક સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થયું અને ઉદ્યોગોમાં જંગી મૂડીરોકાણો થયા. આ પરિસ્થિતિને લીધે જ એક નવી આર્થિક અને સામાજિક વ્યવસ્થા ઊભી થઈ. આર્થિક સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ એટલે શું તો કે જૂજ વ્યક્તિઓના હાથમાં આર્થિક સત્તા આવી જાય, જૂજ વ્યક્તિઓ ઉદ્યોગો સ્થાપે, જૂજ વ્યક્તિઓ ઉદ્યોગોમાં મૂડીરોકાણ કરે, જૂજ વ્યક્તિઓ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવા માટે સમર્થ હોય, તો આ બધું આર્થિક સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ છે કે જ્યાં ચોક્કસ વ્યક્તિઓના હાથમાં બધી જ આર્થિક સત્તા આવી જાય. તો એ આર્થિક સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, જંગી મૂડીરોકાણ, આ બધું જ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને લીધે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે શક્ય બન્યું, જેના લીધે એક નવી જ આર્થિક અને સામાજિક વ્યવસ્થા ઊભી થઈ. પહેલાં શું હતું? આર્થિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે પહેલાં શું હતું તો કે લોકોની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ખેતી હતી. સમાજના મેક્સિમમ લોકો ખેતી સાથે જોડાયેલા હતા અને ખેતીમાંથી રોજગારી મેળવતા, આવક મેળવતા. પણ એના બદલે હવે મેક્સિમમ લોકો ઉદ્યોગો સાથે જોડાઈ ગયા, ઉદ્યોગોમાંથી રોજગારી મેળવતા થઈ ગયા, ઉદ્યોગોમાંથી આવક મેળવતા થઈ ગયા. તો આ આર્થિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે. અને સામાજિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે એટલે કે સમાજનો મોટો વર્ગ કે જે પેલા ખેતી સાથે સંકળાયેલ હતો એ હવે ઉદ્યોગો સાથે સંકળાઈ ગયો. સમાજમાં એક ઔદ્યોગિક માહોલ ઊભો થયો. સમાજની આર્થિક સદ્ધરતાનો આધાર ઉદ્યોગો ઉપર આવી ગયો. સમાજના લોકો છે એ ઉદ્યોગ સાથે કનેક્ટેડ થઈ ગયા. તો અહીં નવી જ આર્થિક અને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ ઊભી થઈ. હવે એ બાબતનો અભ્યાસ કરવાનો હતો કે સમાજના લોકો કઈ રીતે વધુને વધુ સંપત્તિનું સર્જન કરી શકે છે. સમાજના લોકોની એવી રીતે કઈ વર્તણૂક કે જેના લીધે સમાજના લોકોની સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે, એ બાબતના અભ્યાસ માટેનો જે પ્રયત્ન છે
એ સૌ પ્રથમ એડમ સ્મિથ દ્વારા થયો. તો હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે એડમ સ્મિથનું અર્થશાસ્ત્ર જોશું. એડમ સ્મિથે સંપત્તિને ધ્યાનમાં રાખી અને અર્થશાસ્ત્ર અંગેના પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા છે. હવે પછી આપણે પશ્ચિમમાં અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ, એના બદલે હવે પશ્ચિમમાં અર્થશાસ્ત્રનો વિકાસ, એ પશ્ચિમમાં અર્થશાસ્ત્રનો વિકાસ કઈ રીતે થયો એમાં આપણે એડમ સ્મિથના મતે અર્થશાસ્ત્ર શું છે ત્યાંથી શરૂઆત કરશું. અહીં આપણો પશ્ચિમમાં અર્થશાસ્ત્રનો જે ઉદ્ભવ છે એના વિશેની ચર્ચા પૂરી. જય ભારત, જય હિન્દ, અસ્તુ.